તો ગરમીને લઈને રેડ એલર્ટ ક્યાં ક્યાં છે તે જોઈએ। ગરમીનું એલર્ટ રાજ્યના 7 જિલ્લાઓમાં ગરમીનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, તેમાં રાજ્યના 6 જિલ્લાઓમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તો બીજી તરફ રાજ્યના 5 જિલ્લાઓમાં ગરમીનું યલો એલર્ટ રહેશે, એટલે ગરમી આજે ખૂબ જ વધુ રહેશે। ક્યાંક રેડ એલર્ટ છે, ક્યાંક ઓરેન્જ એલર્ટ, તો ક્યાંક યલો એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને રાજ્યના 7 જિલ્લાઓમાં ગરમીનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હીટવેવની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવાની પણ સૂચના। तो जे प्रकार थी आगाही કરવામાં આવી છે। अगले 2 दिन तक जो उच्चतम तापमान में हम लोग हीट वेव वार्निंग दिए हैं। पहला दिन जो है मतलब 11 तारीख जो है आज का सीवियर हीट वेव के लिए सौराष्ट्र का बोथ गुजरात रीजन दोनों के लिए दिया गया है। और जो डे 2 में मतलब 12 तारीख के लिए 12 मार्च को उसमें हीट वेव वार्निंग दिया गया है दोनों रीजन के लिए। कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी एंड जो गुजरात रीजन में है सूरत में। और सीवियर हीट वेव कंडीशन प्रिवेल करेगा बनासकांठा, जो गुजरात रीजन है बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सौराष्ट्र में आएगा भावनगर, बोटाद। ये ऑरेंज अलर्ट में है। और जो पहले बोला था जैसा सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और कच्छ रेड अलर्ट दिया गया है। ने लईने अमदावादનું सोला सिविल હોસ્પિટલ એલર્ટ। હીટ સ્ટ્રોકને લઈને અગાઉથી વ્યવસ્થા કરી લેવાઈ છે। દર્દીઓ માટે વોર્ડમાં કરાઈ છે તમામ વ્યવસ્થા। સોલા સિવિલના 4 અને 9મા માળના વોર્ડમાં વ્યવસ્થા કરાઈ છે। ઓઆરએસ, ઇન્જેક્શન, દવાઓની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। हीट स्ट्रोक नो वॉर्ड मेडिसिन विभाग है। अत्यारे करंटली मेडिसिन विभाग में दर्दियों दाखल करवामां आवे छे अने अमारी हॉस्पिटल में ए ब्लॉक में 4था माळे पुरुष विभाग और 9मा माळे स्त्री विभाग एम बने विभाग में वॉर्ड में दर्दियों दाखल करी अने तपास करी सारवार आपवामां आवे छे। गुजरात में काळझाळ गरमी पड़ी रही है और हवामान विभाग द्वारा अमदावाद सहित 9 जिला में रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे। खास करीने गर्मी में हीट स्ट्रोकना केस छे वधी जता होय छे, त्यारे होस्पिटल द्वारा पण विशेष व्यवस्था छे ते करवामां आवी छे। अत्यारे पण आप जोई शको छो के दवानो जथ्थो छे ते पूरतो राखवामां आव्यो छे, कारण के ज्यारे सूर्यना किरणो पृथ्वी पर आवता होय छे अने ए सीधा किरणो छे ज्यारे शरीर पर पड़े छे त्यारे डिहाइड्रेशन थवानी समस्याओ छे ते वधी जती होय छे। इमरजन्सी छे ते बोटल चढ़ावी पड़ती होय छे, होस्पिटल में एडमिट करवा पड़ता होय छे। तेवा संजोगोमां ज्यारे पेशेंट आवे छे, दर्दी आवे छे, तो ते दर्दीने सारवार छे समयसर मळी रहे ते माटेनी पण सोला सिविल होस्पिटल में छे व्यवस्था छे ते करवामां आवी छे। पूरतो दवानो जथ्थो छे ते राखवामां आव्यो छे, साथे साथे बेड पण तैयार करवामां आव्या छे। विभू पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, अमदावाद। तो बोटादમાં તસ્કરોએ હદ વટાવી ધોળા દિવસે માતાજીના મંદિરમાં ચોરી કરવામાં આવી। ગઢડાના ઢસા ગામમાં મંદિરમાં ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। માતાજીના મંદિરમાંથી ચાંદીના આભૂષણોની ચોરી કરવામાં આવી છે। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। तो चोरीनी आ समग्र घटना सीसीटीवीमां कैद थई छे। जोई शकाय छे कई रीते तस्करो चोरी करी रह्या छे, तेमने कोई जातनो डर न होय तेवुं लागी रह्युं छे, कारण के धोळा दिवसे माताजीना मंदिरमां चोरीनी घटना सामे आवी छे। तो बीजी तरफ सूरत जिल्लामां तस्करोनो तरखाट यथावत छे। कामरेजना नवागाम खाते बनी बाइक चोरीनी घटना। માંકના ગામમાં યુવકે પાર્ક કરેલી બાઇકની ચોરી ઉઠાંતરી કરી નાસી છૂટ્યો। ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ કરતા નકલી ચાવીથી બાઇક સ્ટાર્ટ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું। તો સીસીટીવીના આધારે કામરેજ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી સંખ્યાબંધ વાહનોની ચોરી કરતા એક શખ્સની ઝોન 7 એલસીબી ટીમે ધરપકડ કરી છે। મૂળ રાજસ્થાનનો અને અમદાવાદમાં રહીને વસ્ત્રાપુર, બોડકદેવ, સેટેલાઇટ, સોલા સહિત બોપલ અને આનંદનગર જેવા પોશ વિસ્તારોમાંથી વાહનોની ચોરી કરનાર પોપટ લબાના પાસેથી 31 જેટલા વાહનો રિકવર કરવામાં આવ્યા છે। આરોપી પોતાની મોડસ ઓપરેન્ડી મુજબ ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે માત્ર ગણતરીની મિનિટોમાં જ 2 વ્હીલરની ચોરી કરીને ફરાર થઈ જતો હતો। ત્યારબાદ વાહન રાજસ્થાનમાં જઈને સસ્તી કિંમતે વેચી દેતો હતો। મળતી માહિતી અનુસાર પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે છેલ્લા 5-1 વર્ષમાં 2 ડઝન કરતા વધુ 2 વ્હીલર ચોરીને અંજામ આપી ચૂક્યો છે। એક મોટા વાહન ચોર પોપટ કુમાર નિયાલચંદ લખાના
ઉંમરે 43 વર્ષ, રહેવાવાસી ડુંગરપુર, રાજસ્થાનની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. એક મોટા વાહન ચોર છે અને છેલ્લા 5-1 વર્ષમાં 32 જેટલી મોટરસાઇકલ પૂછપરછમાં એમને કબૂલી છે અને આ બધા મોટરસાઇકલ રાજસ્થાનમાંથી રિકવર કરવાની કામગીરી ઝોન 7 LCB કરેલી છે. તો પોલીસના હાથે લાગ્યો છે મોટું વાહન ચોર કે જે ચોરી કરતો 5 વર્ષમાં 31 વાહનોની ચોરી કરી છે, જે અનેક ખુલાસા પણ થયા છે. શહેરના પોશ વિસ્તારમાં તે 2 વ્હીલરની ચોરી કરતો હતો. સીસીટીવીમાં પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા અને આ વાહનો રાજસ્થાનમાં જઈને સસ્તી કિંમતે તે વેચતો હતો. આરોપી પોપટ લબાનાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં તેણે કઈ કઈ ચોરી કરી છે, ક્યાં ક્યાં હાથ સાફ કર્યો છે, તે તમામ બાબતે ખુલાસો થયો છે. તો સીસીટીવીમાં દ્રશ્યો કેદ થયા હતા કે કઈ રીતે તે ચોરી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તસ્કરો બેફામ બન્યા છે. બોટાદ હોય કે પછી સુરત કે પછી અમદાવાદ, ચોરીની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. એક તરફ માતાજીના મંદિરમાં ચોરી, તો સુરતમાં પણ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે ચોરીના. કચ્છથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. કચ્છમાં ભૂકંપના આંચકાઓનો સિલસિલો યથાવત. આજના દિવસે ફરી એકવાર 11:12 કલાકે નોંધાયો છે આંચકો. પૂર્વ કચ્છના રાપર વિસ્તારમાં 3ની તીવ્રતાનો નોંધાયો છે આંચકો. ભૂકંપના આંચકાનું કેન્દ્ર બિંદુ રાપરથી 16 કિલોમીટર દૂર વેસ્ટ, સાઉથ અને વેસ્ટમાં નોંધાયું છે. તો જે પ્રકારથી ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે 16 કિલોમીટર દૂર રાપરથી કેન્દ્ર બિંદુ છે તે નોંધાયું છે. કચ્છમાં ભૂકંપના આંચકાનો સિલસિલો હજુ પણ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. તો 3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. લોકોમાં ડરનો માહોલ. ભૂકંપ આવ્યા બાદ લોકો ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા. મેહુલ જોડાય છે વધુ માહિતી આપવા માટે. મેહુલ, શું વધુ અપડેટ આ સમગ્ર મામલે? જી લુમના, વાત કરીએ તો કચ્છમાં અવારનવાર ભૂકંપના હળવા તેમજ ભારે આંચકાઓ અનુભવાતા હોય છે. તેની વચ્ચે આજે ફરી એકવાર છે તે 11:12 કલાકે છે તે આંચકો ભૂકંપનો નોંધાયો હતો. પૂર્વ કચ્છના રાપર વિસ્તારમાં 3 પોઈન્ટ તીવ્રતાનો જે તે આંચકો છે તે નોંધાયો હતો. આંચકાનું કેન્દ્ર બિંદુ છે તે રાપરથી 16 કિલોમીટર વેસ્ટ સાઉથ વેસ્ટમાં નોંધાયું હતું. ચોક્કસથી વાત કરીએ તો જે 3 પોઈન્ટ તીવ્રતાની ઉપરના જે આંચકાઓ આવતા હોય છે ત્યારે લોકોમાં ગભરાટ છે તે જોવા મળતો હોય છે. જી બિલકુલ મેહુલ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો કચ્છમાં વારંવાર ભૂકંપના આંચકા, લોકોમાં ડરનો માહોલ. અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. રાજકોટથી કોરોનામાં મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીની સરકારી સહાયમાં કટકી. પીજીવીસીએલના 2 અધિકારીની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ. 25 લાખની સહાયમાં 10 લાખની કટકીનો પ્લાન. ઓડિયો વાયરલ થયા બાદ સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી. પીજીવીસીએલના HR મેનેજર અવિનાશ કટારાનું નિવેદન. રૂપિયા માંગ્યા છે, આપ્યા પણ નથી અને લીધા પણ નથી. તો કર્મચારીની સરકારી સહાયમાં પણ કટકી થઈ રહી છે, જે વાત સામે આવી છે. પીજીવીસીએલના 2 અધિકારીઓની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ. હવે સાહેબ આપણે એના લાભની વાત છે. હા હા, બોલો બોલો. એટલે તમે જરીક વચ્ચે રહેજો એટલે એને છે ને વિશ્વાસ આવી જાય. હા હા, બરાબર. હા હા. એમાં શું છે સાહેબ, આપણે કોરોનામાં એના પપ્પા ગુજરી ગયા. હા, એક્સપાયર થઈ ગયા. બરાબર છે. હવે એ લોકોને 25 લાખ મળ્યા નથી. હા, તો આપણે એ લોકોને 25 લાખ અપાવવાના છે. હા હા, બરોબર. એટલે મને એક લિંક મળી છે બહુ મોટી. એટલે બીજી વિસ્તારમાં આપણે કોઈ જાણ નથી કરી. બરાબર મળી. એટલે સાહેબ એની પાસે એ આપણને 10 નો ચેક આપે ને એના એકાઉન્ટમાં જમા થાય ને પછી એને આપણને કેશ આપી દેવાના. ઓકે. એટલે થઈ જશે, એમાં વાંધો નહીં આવે ને? નહીં વાંધો આવે સાહેબ. અને એ અંગેની તપાસ કરતા જેને માગણી કરી હતી એનો જ અમે સંપર્ક કર્યો હતો. જે પ્રિલિમિનરી ઇન્ક્વાયરી આપી હતી એમાં પછી એવું ધ્યાને આવ્યું કે ભાઈ જે એમના ડીઈ છે એમને એમના વારસદાર સાથે સીધી વાત કરી હતી, જે એમની નીચે કામ કરતા હતા. એટલે એમને એવું કીધું કે ભાઈ એવો ફોન આવ્યો હતો, માગણી કરી હતી પણ કોઈ પૈસા નથી આપ્યા, કોઈ લેવડ દેવડ નહીં થઈ. છતાં આવું એક નિયમ મુજબ એલાવ નથી. એટલે સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી લઈ અને એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરી અને મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર એમનું હેડક્વાર્ટર કરવામાં.